برحق علی انبیاء ولی نصیرہ، یعنی علی آدم علیہ السلام کے بھی مددگار ہیں، نوح کے بھی مددگار ہیں، یحییٰ کے بھی مددگار ہیں، زکریا کے بھی مددگار ہیں، عیسیٰ کے بھی مددگار ہیں، لوط کے بھی مددگار ہیں، یونس کے بھی مددگار ہیں، اور سلیمان کے بھی مددگار ہیں۔ بے شک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک تمام صفاتیں ایک جگہ دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھ لو، کیونکہ نوح کی شجاعت ان میں موجود ہے، صالح کی فصاحت و بلاغت ان میں موجود ہے، یعقوب کی بشارت ان میں موجود ہے، لوط کی حکمت ان میں موجود ہے، یحییٰ کی عظمت ان میں موجود ہے، داؤد خلیفۃ اللہ کا لحن و صورت ان میں موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا جلال و شرف علی میں موجود ہے، اور ادریس کا قدر و تدریس علی کی جو ہے صفت میں موجود ہے، اور سلیمان کا تخت و ملک علی میں ہے، اسماعیل نبی اللہ کی صفات علی میں موجود ہے، یعقوب کی بشارت ہے تو لوط کی خدمت ہے، یحییٰ کی عظمت ہے تو داؤد خلیفۃ اللہ کا لحن و صورت ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا جلال و شدت ہے تو ادریس کا درس و تدریس ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا خلق ہے تو الیاس کا وقار ہے، اسحاق کی رضا ہے تو ایوب کا صبر ہے، یوسف صدیق اللہ کا حسن و جمال ہے تو دانیال کا حب ہے، عیسیٰ روح اللہ کا زود و کرم ہے تو سلیمان کا تخت و ملک ہے۔ خدا نے ایک علی میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو علی کی محبت جو رکھے گا وہ اگرچہ گناہ کرے گا لیکن گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرے گا۔ اس لیے میرے آقا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ بھلا یہ بتاؤ کہ جو 87 برس مولا کائنات کو منبروں سے گالی دلواتا رہا وہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ جو 41 ہجری سے 99 ہجری تک برابر تبرے بازی کرواتا رہا وہ کیسے جائے گا؟ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ علی کی محبت ہوگی تو اس کو جنت میں جانے دینا، اور ابو بکر کی محبت ہوگی اس کو بھی جنت میں جانے دینا، یعنی علی کی محبت اور ابو بکر کی محبت دونوں شرط ہے۔ اب کوئی ایسا بھی شخص ہو اس کے دل میں علی کی محبت بھی نہیں، ابو بکر صدیق کی محبت بھی نہیں، اور اس میں ایسا بھی شخص ہے آج کل اس بڑے دھوم دھام سے اس کا منایا جا رہا ہے لیکن وہ علی کا بھی دشمن، ابو بکر صدیق کا بھی دشمن، اس لیے محمد بن ابی بکر جس نے مولا کائنات کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور محمد کو کہا تھا بیٹا کسی اور کا ہے لیکن یہ میرا بیٹا ہے، یہ شیعان علی میں سے ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے دور میں ان کو جو ہے گدھے کی جو ہے کھال میں ان کو رکھا گیا اور کھال میں رکھ کر کے ان کو چاروں طرف لاٹھیوں کی بارش برسائی گئی، پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ بتاؤ وہ شخص کیسے جنت میں جا سکتا، یا اس کا نام صحابیت کے فہرست میں کیسے ہو سکتا؟ ہر کوئی وہ صحابی نہیں ہو سکتا، وہ شخص تو منافق ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن، منافق علی سے محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کہا علی سے کہ اب جو ہے میں ابو بکر میں جا رہا ہوں ہجرت کے، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اگر بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تم سو جاؤ گے تو میں بچ جاؤں گا۔ سجدہ شکر ادا کیا مولا کائنات نے اور کہا مجھے شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کا یہ جو ہے بہترین موقع ملا۔ بے شک ادھر اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کو بلایا، میکائیل کو بلایا، کہا اے جبریل تم میکائیل پر قربان ہو جاؤ، تو جبرائیل کہنے لگے کہ یا اللہ میں نبیوں کی خدمت کرتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہوں، کیا یہی خدمت کا شرف ملے گا؟
यानी बहाना करने लगे। फिर हजरत मीकाईल से कहा तुम जिब्रील पर कुर्बान हो जाओ, जिब्रील से कहा तुम मीकाईल पर कुर्बान हो जाओ। दोनों राजी ना हुए तो कहा तुम दोनों अली जैसे नहीं बन सकते, तुम दोनों मिल करके अली जैसे नहीं बन सकते। पता ये चला जो सैयदुल मलाइका अर्श पर है वो भी अली जैसा बन न सका और अली की खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है। तो अली की मिस्ल तो आसमानों में नहीं है, अगर अली की मिस्ल कोई जमीन पर ढूंढे तो कैसी बेवकूफी है। इसीलिए हजरत अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तदा अली हस्तम, बंदे मुर्तदा अली हस्तम। और हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तदा अली हस्तम, सगे कुए शेर दानम और मन बगैर अली नदानिस्तम। यानी मैं अली के सिवा किसी को नहीं जानता, मैं अली से मुराद मैं अली और अली वालों के सिवा किसी को मैं नहीं जानता, बेशक अली को दुश्मनों को मैं नहीं जानता। मन बगैर अली नदानिस्तम हुवल आला हुवल अली उत्तम। यानी वो अली शाह कलंदर अपना अकीदा भी जाहिर कर रहे हैं कि मिन बगैर अली नदानिस्तम हुवल आला हुवल अली उत्तम, यानी वो आला है और यही मैं कहते फिर रहा हूं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को जब आपस में ये मालूम करना होता कि कौन सा शख्स जो है हलाली है, कौन सा शख्स जो है गैर हलाली है, तो उनके सामने अली का जिक्र कर दिया करते थे। बेशक और उससे पता चल जाता, जिसका चेहरा मुरझा जाता समझ लेते ये बहुत अच्छे। अगर चेहरा दमक चमक होता तो समझ लिया जाता ये हलाली है। हक बयानी क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो आशिक़ रसूल हो ही नहीं सकता। इसलिए आशिक़ रसूल वही होता है जो आशिक़ मौला अली होता है, बेशक जो आशिक़ हसनैन करीमैन होता है, जो आशिक़ ज़ैनुल आबिदीन होता है, जो आशिक़ बाकर होता है, जो आशिक़ जाफर सादिक होता है, बेशक जो। और जाफर सादिक का नाम आ गया तो एक बात और बता दूं, ये इमाम जाफर सादिक उस हस्ती का नाम है जिस हस्ती की गुलामी में इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत उनकी जूती सीधी करते रहे हैं। और सिर्फ 2 साल की तालीम इमाम आज़म अबू हनीफा ने सीखा है। ये 2 साल की बरकत है कि अहले सुन्नत वल जमात में उन्होंने अपना इमाम जो है इमाम मान लिया, सिर्फ 2 साल की बरकत है। और ये ऐसी शख्सियत है कि आप जन्नत बेचा करते थे, यानी आप। और ये लहजा जो है ऐसी पानी की औलादों का ही हो सकता है, ये लहजा और किसी का नहीं हो सकता। तो हजरत इमाम जाफर सादिक जन्नत को बेचा करते थे। एक मरतबा एक शख्स आया और अर्ज करने लगा हुजूर मुझे जो है घर बेचना है। तो आपने इरशाद फरमाया तो ठीक है, मैं तुम दस्तावेज मेरे नाम करो, मैं दस्तावेज कर देता हूँ, जन्नत तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तुम यहाँ का घर दे दो, मैं जन्नत में तुमको महल दे दूंगा। उसने दस्तावेज करा दिया और आप जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है हज करने के लिए चले गए और हज करके जो है वापस आए। इत्तेफाकन उस शख्स का जिसने जो है जन्नत में दस्तावेज करवाया था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, तो उसका इंतकाल हो गया। अब वो शख्स सारे घर वालों का नियत बदल गया और सारे लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा हुजूर आप तो निवासे रसूल हैं, आप तो अहले बैत के घराना से हैं, आप आदिल हैं और ये गुनाह शख्स के घर में आप जो है क्यों कब्जा कर लिया, आप क्यों रहने लगे? तो आपने इरशाद फरमाया मैंने जो है उसका घर दिया है कि जन्नत में उसको महल भी दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। उसने कहा कि हुजूर उसका इंतकाल हो गया, कैसे आपने ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने बेचा है कि नहीं? तो आपने फरमाया कि इंतकाल हो गया, हो जाने दो और जाओ उससे कहो कि जो है जाओ उसकी कब्र पर और पूछो, आवाज आएगी। गए वो कब्र पर तो देखा आवाज तो ना आई, लेकिन उस
उसके कब्र पर देखा कि वो पर्चा लिखा हुआ है और उसकी दस्तखत भी है कि हमने जन्नत को पा लिया है। बेशक सारे लोग आए, कहा हुजूर उसने जन्नत को तो पा लिया है लेकिन हमें कैसे मालूम हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जला लाया और सारे साथियों का कहा चलो उस कब्र पर, और उस कब्र पर गए और आपने इशारा उस कब्र पर गए और आपकी को सबकी तरफ देखना था कि देखा कि उसकी कब्र मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कुशादा हो गई है। बेशक जो है कब्र में जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया गया है। उसकी कब्र में जो है रहमत व अल्लाह की बारिश हो रही है। उसकी कब्र में हुए भी मौजूद है, उसकी कब्र में मलाइका भी मौजूद है, उसके कब्र में फल मेवा जात भी मौजूद है। उसके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया गया है और वो कह रहा है कि ऐ लोगों तुम देखने आए हो शहजादा रसूल को, मैंने तो जन्नत को पा लिया है, देखो मैं जन्नत की मजे ले रहा हूँ। सारे लोगों ने देखा कि वो जन्नती है। सारे लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दस्त पर जो है तौबा की और फरमाया कि वाकई आप जन्नत के मालिक हैं। और ये बहलोल दाना का वाकया जो आप सुना करते हैं, ये मजदूर बुजुर्ग हैं, ये मुरीद और खलीफा किसके हैं? ये मुरीद और खलीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हैं। बेशक खुद मालिक जन्नत थे और बहलोल दाना को भी मालिक थे। इसीलिए आप जन्नत को बेचा करते थे। किसी शायर ने कहा, जब पूछा जुबैदा ने तो बहलोल ये बोले, जन्नत का महल हम तो बनाने में लगे हैं। जो भी कौसर गदाए अली हो गए, अपना दावा है वो वली हो गए। और इश्क सरकार की अपना दावा है वो जन्नती हो गए। इश्क मौला अली की जिसको दौलत मिली, इश्क ही के बदौलत वली हो गए।